پاکستان کی سیکیورٹی کا فیصلہ پاکستانی قوم کرے گی۔ پاکستان پر ماضی میں بھی بہت سی پابندیاں لگیں مگر اپنی سیکیورٹی پر توجہ مرکوز رکھی۔ امریکی پابندیوں سے پاکستان کے دفاع اور دفاعی فیصلوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا دو ٹوک پیغام۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ امریکہ کی پاکستانی میزائل پروگرام پر لگائی گئی پابندیاں غیر ضروری اور ناانصافی پر مبنی ہیں۔ پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ امریکہ سے ایسے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں کہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو اور میزائل کی ضرورت پیش آئے۔ خطے میں میزائل سسٹم اور جوہری ٹیکنالوجی کی دوڑ بھارت نے شروع کی۔ بڑی طاقتوں کو بھارت کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے۔ فوجی عدالتوں سے متعلق یورپی یونین کے تحفظات پر دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے آئین اور عدالتوں میں اندرونی معاملات حل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پاکستانی قوم اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے۔ برطانیہ قانونی کارروائیوں پر پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے لیکن فوجی عدالتوں سے سیویلینز کو سزاؤں میں شفافیت، آزادانہ جانچ پڑتال کا فقدان ہوتا ہے۔ اس سے منصفانہ سماعت کے حق کو نقصان پہنچتا ہے۔ فوجی عدالتوں سے سیویلینز کو سزاؤں پر یورپی یونین کے بعد برطانیہ کا بھی اظہار تشویش۔ خارجہ دولت مشترکہ اور ڈیولپمنٹ آفس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا برطانیہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ ملکہ کوثر مری اور گلیات میں وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری۔ آزاد کشمیر میں گریس ویلی میں دریائے نیلم پر پانی جم گیا۔ ملک کے اکثر علاقوں میں موسم سرد اور پہاڑی علاقوں میں شدید سردی رہنے کا امکان۔ اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار اور خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر صبح کے اوقات میں کوہرا پڑنے کی بھی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہ سکتی ہے۔ دھند کے باعث موٹر وے کوٹ مومن سے للہ انٹرچینج تک بڑی گاڑیوں کے لیے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے بابو سابو تک، موٹر وے M3 سمندری سے درخانہ تک اور M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند۔ ملک میں انٹرنیٹ سپیڈ بڑھانے کے لیے جدید کیبل افریقہ سے منسلک کرنے کا پروگرام 45,000 کلومیٹر طویل انٹرنیٹ کیبل آج پاکستان سے منسلک ہوگی۔ آئی ٹی ماہرین کا کہنا ہے کیبل کی گنجائش 180 ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ ہے۔ اس سے سوشل میڈیا ایپ سمیت انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کرم کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ کابینہ اجلاس میں کرم میں ریلیف ایمرجنسی کی بھی منظوری۔ متعلقہ حکام کو امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ صوبائی حکومت کی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے وفاق سے FC تعینات کرنے کی درخواست۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا بھاری ہتھیار رکھنے اور مورچوں کا کوئی جواز نہیں، کوئی حکومتی پالیسی نہیں کہ مسلح گروپ کو غیر قانونی بھاری ہتھیار رکھنے کی اجازت ہے۔ فریقین کے درمیان معاہدہ ہونے کے بعد سڑک کھولی جائے گی۔ اجلاس کے منٹس کے مطابق کرم میں تمام بنکرز اور بھاری اسلحہ حکومتی تحویل میں لیا جائے گا۔ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ہمارا روڈ کھول دو اور لوگوں تک یہ فوڈ، میڈیسن یا پیٹرولیم یہ رسائی پہنچا دو اور لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں ان کو بچا دو۔ کہ اب یقین کرو گاؤں میں گداگری ہو رہی ہے۔ کرم سے MNA حمید حسین کا غیر مشروط طور پر ہنگو پارا چنار روڈ کھولنے کا مطالبہ۔ کہا روڈ کھولنے کے لیے اسلحہ جمع کرانے کی شرط کا مطلب ہے کہ روڈ کھولنا ان کے ہاتھ میں ہے۔ وزیر اعلیٰ KP کے حکم پر پارا چنار میں ادویات اور دیگر ضروری سامان کی ترسیل جاری۔ مشیر صحت خیبر پختونخوا کے مطابق درجنوں مریضوں کو علاج کے لیے پشاور پہنچایا جا چکا۔ ضلع کرم میں راستوں کی بندش کے خلاف شہریوں کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری۔ دھرنے کے شرکا کا کہنا ہے راستے کھولنے تک دھرنا جاری رہے گا۔ PTI کا بانی PTI سمیت تمام قیدیوں کی رہائی۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ۔ بانی PTI سے ملاقات کا مطالبہ حکومت نے منظور کر لیا۔ حکومت سے مذاکرات میں PTI نے مطالبات کا ابتدائی خاکہ پیش کر دیا۔ 2 جنوری کو چارٹر آف ڈیمانڈ تحریری طور پر دینے پر اتفاق۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس میں اسد کیسر نے کہا کہ آج ابتدائی بات چیت ہوئی، باقاعدہ مذاکرات کا آغاز 2 جنوری کو ہوگا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% ہم ان کی یا وہ ہماری مان لیں، مذاکرات میں درمیانی راستہ ہی نکلتا ہے۔
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि उम्मीद है सियासी बेहतरी आएगी और जमहूरियत भी मजबूत हो जाएगी। इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जाने निछावर करने वाले शोहदा के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। वज़ीर आज़म ने हुकूमती कमेटी में एजाजुल हक और खालिद मक्सी को भी शामिल कर दिया। हुकूमत से मुज़ाकरात के पहले ही रोज पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के 7 में से 4 अरकान गायब। ज़राए का कहना है अली अमीन गंडापुर हुकूमत से मुज़ाकरात के हक में नहीं, उन्होंने मुज़ाकराती अमल में शिरकत से माजरत की। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती अमल में शिरकत से इनकार किया। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने वजाहत देते हुए कहा कि वज़ीर आला केपी अली अमीन काबीना इजलास, उमर अयूब पेशावर की अदालतों में पेशी, हामिद खान बांग्लादेश के दौरे और सलमान अकरम राजा अदालती मसरूफियात की वजह से मुज़ाकरात में शरीक नहीं हुए। पीटीआई के किसी रुकन ने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड मांगा है, न कोई गैर मुल्की दबाव है, न अदालती फैसला मौखर होने का इससे कोई ताल्लुक है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा कि उन्हें तो ट्रंप का फोन नहीं आया कि वो उसके साथ बैठें और बात करें, मिलकर बातचीत करने से मसाइल हल होते हैं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि हम रिलीफ नहीं मांग रहे बल्कि फैक्ट एंड फाइंडिंग चाहते हैं, ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है हमें कोई एतराज़ नहीं कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई को मालूमात पहुंचाए और हिदायत ले। आज के मुज़ाकरात में बड़ी सख्ती से ये बात तय की गई है कि मामलात इसी 4 दीवारी में तय करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी मुज़ाकरात तलवार लटका कर नहीं कर सकते। बातचीत के जरिए फैसले का इख्तियार कमेटी को हासिल नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर का इंकशाफ, कहा मुज़ाकराती कमेटी बातचीत करेगी लेकिन कोई भी फैसला करना इसका मैंडेट नहीं। एक इंटरव्यू में सेनेटर अली जफर ने वाज़ेह किया कि फैसला सिर्फ बानी पीटीआई करेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पार्लियामेंट में कानून साजी, मुल्क की मजमूई सियासी, मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का इयादा। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हाई कोर्ट में जज की नामजदगी के दौरान वकला और अदालती अफसरान की मुनासिब नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी। जज के इंतखाब के लिए जुडिशल कमीशन की अक्सरियत के वोट लेना होंगे। जुडिशल कमीशन रूल 2024 मंजूरी के बाद जारी कर दिए गए। नए ज़वाबित के मुताबिक वेबसाइट पर कमीशन के मुख्तसर फैसले को ही जारी किया जाएगा। अंदरूनी बहस को जाहिर नहीं किया जाएगा। कमीशन के अहकामात का रिकॉर्ड इसके सेक्रेटेरिएट में महफूज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली असामियों का तयन चेयरमैन जुडिशल कमीशन करेंगे और हाई कोर्ट या वफाकी शरई अदालत में जजेस की तकर्रुरी के लिए मुतालिका चीफ जस्टिस से मुशावरत करेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अगर कोई रुकन दूसरे या तीसरे सीनियर तरीन जज को नामजद करता है तो उसकी वजूहात बताना होंगी। आज की दुनिया में एक्सेस टू द इंटरनेट शुड बी अ फंडामेंटल राइट। जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता, इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते। इनको फर्क ही क्या पड़ता अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, VPN को बंद किया जाए, तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपका जीना हराम होगा और मेरा जीना हराम। नई नस्ल को अपने हक के लिए जिद्दोजहद करना होगी। हक छीन कर लेना पड़ता है, कभी किसी को मुफ्त में नहीं मिला। हुकूक की आवाज़ दबाने के लिए
सेंसरशिप आज भी जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, इस दौर में तेज रफ्तार इंटरनेट तक रसाई बुनियादी हक है, हमसे ये हक छीना नहीं जा सकता। बिलावल ने कहा, तलबा उनके साथ डिजिटल राइट्स का बिल तैयार करें, वो कौमी असम्बली में उनके नुमाइंदे बनकर आवाज़ उठाएंगे। मैं नहीं चाहती आप मेरा शुक्रिया अदा करो, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे इन रिटर्न चाहती हूँ, और ये बिल्कुल सियासी बात नहीं है। अगर मैं आपसे एक माँ के तौर पे ये एड्रेस कर रही हूँ, तो क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और उसके बाद अपने बच्चे आराम से बैठे, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती, ना ये मुस्तकबिल का ये रास्ता अपने लिए चुनना है। और अगर कोई आपको गाली गलौज सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए, तो वो आपका हमदर्द नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि वो स्कॉलरशिप्स देने के बदले में शुक्रिया नहीं, सिर्फ ये चाहती हैं कि तलबा इंतशार का हिस्सा न बने। फास्ट इस्लामाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा जलाओ घेराव, तोड़ फोड़ और गालम गलोच करे। कोई भी भड़काए, नौजवानों ने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी सिखाने वाला तलबा का हमदर्द नहीं हो सकता। उन्हें सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से किरदार कशी का सामना करना पड़ा है। वो मुखालिफिन की मशकूर हैं जिन्होंने उन्हें मजबूत बनाया है। मिलिट्री कोर्ट से 9 मई केसेस में सजा पाने वाले 11 मुजरिम सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल। इन अफराद को 21 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई थी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने मिलिट्री कोर्ट्स की वजह से GSP+ स्टेटस पर भी इजहार तशवीश किया है। हम इन्हें मौका दे रहे हैं कि वो GSP+ स्टेटस वापस लें। मुखालिफिन को निशान इबरत बनाने के लिए हुकूमत मुल्क की मईशत तबाह करने से बाज रहे। 190 मिलियन पाउंड का फैसला मौखर होने पर शेख वकास ने सवाल उठाया कि फैसला कहाँ लिखा जा रहा है जो इतनी मुश्किल पेश आ रही है। उन्हें डर है कि मामला आला अदालतों में गया तो शायद पहली पेशी पर ही उड़ जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात में बामायने पेशरफ्त के लिए बानी PTI से मुलाकातों पर सख्तियाँ कम करने, कमेटी की बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। इस्लामाबाद में F8 एक्सचेंज चौक में तामीर होने वाला अंडरपास आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी में इफ्तिताह किया जाएगा, जो सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल होगा। जिंदगी के 18 कीमती साल भारत में सलाखों के पीछे गुजारने वाला कराची का मोहम्मद फहद वतन वापसी और घर वालों से मिलने के लिए बेताब। सफरी दस्तावेजात न होने के बायस सरहद पार आना मुश्किल, हुकूमत से पासपोर्ट की फरहमी में मदद की अपील। जियो न्यूज़ से मोहम्मद फहद की फरियाद दफ्तर खारजा तक पहुँचा दी। तर्जुमान मुमताज़ जहरा ने कहा कि जब भी उनके पास ऐसा कोई केस आता है तो ज़रूर इक़दाम करते हैं। मोहम्मद फहद 24 साल की उम्र में दादी से मिलने भारत गया, वीज़ा मुद्दत से ज़्यादा क़याम पर गिरफ्तार हुआ। दहशतगर्दी समेत मुतादिद मुकदमात बना दिए गए। बिलाखिर कर्नाटका की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। पाकिस्तान कारोबार के लिए मुवाफिक मुल्क नहीं रहा। हुकूमत रुपए को मजबूत करने के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम करे। तमाम सियासी जमातों के मफाद में है कि वो इकट्ठे हों, कौम की बेहतरी के लिए इत्तफाक़ राय पैदा करें। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को खत, साल 2025 के लिए वाज़ेह काबिल अमल मुआशी रोड मैप का ऐलान करने की अपील। कारोबारी तबके की मुश्किलात और चैलेंजेस की निशानदही। कहा, साल 2024 बिजनेस कम्युनिटी और अवाम के लिए मुश्किल तरीन साल रहा। IMF के एक और प्रोग्राम के बावजूद रुपया मजबूत होने में नाकाम रहा। रुपये की मजबूती के बगैर माली दबाव कम करने की कोशिशें बेअसर रहेंगी। ज़राई महाज पर भी किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब में 16.5 मिलियन एकड़ रकबे पर गंदम की फसल की काश्त का हदफ हासिल न हो सका। सिर्फ 12 मिलियन एकड़ रकबे पर फसल काश्त हो सकी।
وزیر زراعت پنجاب کی پاکستان بزنس فورم کے اعلامیے کی تردید۔ عاشق حسین کرمانی نے کہا کہ پنجاب میں گندم کی کاشت کا ہدف 1,65,00,000 ایکڑ مقرر تھا۔ 1,62,50,000 ایکڑ پر گندم کی کاشت مکمل ہو چکی، جو کل ہدف کا تقریباً 99% ہے۔ مریم نواز کے کسان دوست اقدامات سے گندم کی کاشت کا ہدف کے حصول میں مدد ملی۔ مہاجر کلچر ڈے آج منایا جائے گا۔ مرکزی تقریب گورنر ہاؤس کراچی میں ہوگی۔ MKM پاکستان کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگا دیے گئے۔ گورنر سندھ کی دعوت پر 11 ممالک کے کونسل جنرلز کا گورنر ہاؤس کا دورہ۔ کونسل جنرلز نے مہاجر کلچر ڈے کے لیے ہونے والی تیاریاں دیکھیں اور انتظامات کی تعریف کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا، مہاجر قوم آج اپنا یوم ثقافت دھوم دھام سے منائے گی۔ مہاجر ثقافت ڈے کی شب MQM کی کراچی میں موٹر سائیکل ریلی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے فاروق ستار کو پیچھے بٹھا کر موٹر سائیکل چلائی۔ کہا، مجھے MQM نے گورنر بنایا، میں حق پرست گورنر ہوں۔ بولے، انہوں نے تمام ثقافتوں کے پھول گورنر ہاؤس میں لگائے۔ مہاجر ثقافت کا پھول لگا کر گلدستہ مزید خوشبودار بنا رہے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں کرسمس کی تیاریاں آخری مراحل میں۔ گھروں اور گرجا گھروں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ مسیحی علاقوں میں قائم گارمنٹ سٹورز پر رش بڑھ گیا۔ کرسمس ٹریز بھی سجا دیے گئے۔ متحدہ عرب امارات جانے کا کوئی کیس پولیس تصدیق کے بغیر نہیں ہوگا۔ تمام ایجنٹس کو ہدایت کر دی گئی ہے۔ DG بیورو آف امیگریشن محمد طیب کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی سمندر پار پاکستانی کے اجلاس میں بیان۔ سیکرٹری سمندر پار پاکستانی ارشد محمود نے کہا کہ پاکستانی عرب امارات جا رہے ہیں اور زر مبادلہ بھی آ رہا ہے۔ UAE غیر ہنرمند لیبر قبول نہیں کر رہا۔ UAE کا پاکستان کا کوٹا 16 لاکھ کا تھا، اس وقت 18.5 لاکھ پاکستانی UAE میں ہیں۔ پاکستانی نوجوانوں کی اکثریت کا مستقل طور پر ملک چھوڑنے سے انکار۔ 74% نے کہا کہ پاکستان میں رہ کر ہی ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں گے۔ 26% بہتر مواقع کی تلاش میں ملک چھوڑنے کے لیے آمادہ۔ اپسوس پاکستان کے سروے میں انکشاف، ملک چھوڑنے کے لیے راضی 30% نوجوانوں نے سعودی عرب، 20% نے دبئی کو اپنی منزل کہا، برطانیہ کو 9%، کینیڈا امریکہ کے لیے 8%، یورپ جانے کے لیے 5% تیار نظر آئے۔ ملک چھوڑنے کے لیے راضی نوجوانوں میں اکثریت کا تعلق اسلام آباد اور KP سے ہے۔ اسلام آباد سے 40%، خیبر پختونخوا سے 35% نے ملک چھوڑنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ مہارت یافتہ طبقے کے 36% نوجوان بھی ملک چھوڑنے کے لیے راضی نظر آئے۔ اس کے برعکس مزدور یا غیر مہارت یافتہ طبقے میں یہ شرح 23% دکھائی دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سزائے موت کے 37 قیدیوں کی سزا عمر قید میں تبدیل کر دی۔ اعلان کے بعد امریکہ میں سزائے موت کے منتظر وفاقی قیدیوں کی تعداد 3 رہ گئی ہے۔ دہشت گرد حملہ کرنے والے 3 ملزمان کی سزائے موت برقرار۔ جو بائیڈن نے کہا کہ سزا میں یہ تبدیلی ان کی حکومت کی جانب سے سزائے موت پر عائد پابندی سے مطابقت رکھتی ہے۔ چیمپئنز T20 کپ میں مارک ہورس کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی۔ کوالیفائر میں لائنز کو 29 رن سے ہرا دیا۔ میچ میں مارک ہورس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں پر 180 رن سکور کیے تھے۔ فخر زمان نے 89 رنز کی اننگز کے لیے جواب میں لائنز کی ٹیم 9 وکٹوں پر 151 رنز بنا سکی۔ طاہا نے 44 رنز بنائے۔ آفاق آفریدی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ایونٹ کا فیصلہ کن مارکہ بدھ 25 دسمبر کو اسٹیلینز اور مارک ہورس کے درمیان کھیلا جائے گا۔ فائنل بھی جیو سپر سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ کراچی ٹیپ بال پریمیئر لیگ میں لیاری لیجنڈز نے DHA دبنگز کو 10 رن سے ہرا دیا۔ دوسرے میچ میں کراچی نائٹس اور نارتھ نوابز آمنے سامنے۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ ملتان میں خواتین کی بنائی ہوئی اشیاء کی مارکیٹنگ کے لیے مینا بازار کا انعقاد۔ خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات میں خواتین کی بڑھ چڑھ کر شرکت۔ بھارتی فلم انڈسٹری کے معروف اور سینئر فلم ڈائریکٹر شیام بینگل 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ طویل عرصے سے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ زبیدہ اور منتھن جیسی شاہکار فلمیں بنانے والے شیام بینگل کو بھارتی فلم انڈسٹری میں 8 فلموں کی نئی لہر کا خالق قرار دیا جاتا ہے۔
اور دل کا رشتہ ایپ کی VIP میچ میکنگ سروس 3 دن کے دوران 1000 سے زائد لوگوں نے حاصل کر لی۔ اس سروس کے ذریعے پروفائل بنانے اور اسے پبلک کرنے کی جھنجھٹ کے بغیر بہترین پریمیم رشتے ملیں گے، اور وہ بھی گھر بیٹھے ایک کال پر۔